یہ اللہ رب العزت کی سب سے اخیر میں آنے والی کتاب، سب سے عظیم اسباق لی ہوئی کتاب، جس کے اندر اللہ نے زمانے ماضی کے قصص بھی بیان کیے، احکام شرعیہ بھی بیان کیے، آنے والے حالات بھی بیان کیے، تمہاری زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ بیان ہے دوستو، بڑا بہترین بیان ہے۔ یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، اور بہت خوبصورت بیان ہے۔ آج ہم جانیں گے قرآن شریف۔ ویسے تو ہر انسان جانتا ہے قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ لکھ دیا ہے، اپنی ساری باتیں لکھ دی ہیں کہ اس میں تمام ہدایتیں ہیں۔ جو مسلمان اس پہ عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو انشاءاللہ نے چاہا تو اس کو دنیا آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ تو قرآن وہ کتاب ہے، اور وہ کتاب ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی تھی۔ تو قرآن نے سب کچھ اس میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو نہیں پتہ ہے تو اپنے قریبی علماء سے جا کے پوچھیں، کوئی بھی تکلیف پریشانی کا حل ہے، ہر قرآن میں ہے۔ بس قرآن پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں تمام پریشانیوں سے دور، آپ ہر چیز سے دور ہو جائیں گے۔ بس اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی اطاعت کریں، وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو آئیے دوستو، آج کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، بہترین ہے۔ اس بیان کو اینڈ تک سنیے گا، اور جتنا ہو سکے دوستو اس کو شیئر کیا کریے، اور جو بھی حضرات میرے چینل میں نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، ہمیں حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ کیونکہ دوستو ویڈیو بنانے میں وقت برباد ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تب جا کے ایک ویڈیو بن پاتی ہے۔ تو ہمیں سپورٹ کیا کریے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریے، لائک سبسکرائب سب کچھ کیا کریے، اور اچھی باتیں تو ہمیشہ شیئر کرنا چاہیے، تو یہ اچھی بات ہوگی۔ تو چلیے پہلے ہم نے پورا بیان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نے چاہا تو بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے اخیر میں آنے والی کتاب، سب سے عظیم اسباق لی ہوئی کتاب، جس کے اندر اللہ نے زمانے ماضی کے قصص بھی بیان کیے، احکام شرعیہ بھی بیان کیے، آنے والے حالات بھی بیان کیے، تمہاری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز بھی بیان کیے، لوگوں کے تباہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، لوگوں کے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں اس کے طریقے بھی بیان کیے، تمہارے اخلاق کیسے درست ہوں یہ تمام نکات بھی بیان کیے۔ یہ قرآن پاک ذخیرہ ہے علوم کا۔ میں نے اس سے قبل شاید 1 سال پہلے قرآن مقدس کے متعلق تقریباً بہت ساری چیزیں گھیر کر کئی علوم کو بیان کیا تھا کہ سائنس کی کتنی فیکلٹیز اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایمبریالوجی کو قرآن پاک سے بتایا گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے جو یعنی مراحل ہوتے ہیں 9 مہینے، آج جا کر ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے، پروسیس کیا ہے، قرآن پاک نے ایمبریالوجی کا پورے تھیسس اس میں بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ علم نباتات، علم جمادات، علم فلکیات، علم ارضیات، علم نجوم، تمام چیزوں کو قرآن نے گھیرا ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں تمہیں ملے گا۔ اور رہی بات میتھمیٹکس کی، اللہ اکبر، پورے قرآن کی آیتیں میتھ سے ایسی جوڑی گئی ہیں الگ الگ انداز سے، جس نے قرآن کو دیکھا ہے اس نے ویسی تشریح بھی کی ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہ 1400 سالوں سے قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پر موجود بڑے بڑے ماہرین جو دنیا کا سروے کرتے ہیں، انہوں نے یہ نکال کر کے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ آج دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اور قرآن کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہو۔ یہاں آپ مجھے بتاؤ، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے قرآن ختم نہ کیا ہو، حالات ایسے آ گئے ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، بغیر قرآن کے میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں کلمہ طیبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ اتنا بھی پڑھتا ہے تو گویا کہ قرآن کی 2 آیتیں اسے معلوم ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ قل هو اللہ احد اس کو آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر اسے آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اتنا قرآن پڑھنے والے تم کروڑوں مسلمانوں کو دیکھو گے،
करोड़ों मुसलमान हैं, उनके अलावा कुछ वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है, कोई 3 दिन में एक ख़त्म कुरान करता है, कोई हफ्ते में ख़त्म कुरान करता है, कोई महीने में ख़त्म कुरान करता है, कोई साल में ख़त्म कुरान करता है, कई तो ऐसे हैं जो दिन में ख़त्म कुरान करते हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसे चंद अशखास को भी पैदा किया। सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में 61 ख़त्म कुरान किया करते थे, दिन में 1, रात में 1, और पूरे रमज़ान की तरावी में 1। इस तरह से तकरीबन 61 कुरान आपके ख़त्म होते थे। यहाँ तक कि रिवायात में बताया गया है जहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा आराम फरमा रहे हैं, जहाँ आपकी कब्र है आज बगदाद में, उस जगह पर आपने 4000 ख़त्म कुरान किए हैं। कुरान को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। मैं आपको अभी माजी करीब का एक वाक़या बता दूँ। कुरान पाक में मव होने वाले, मशगूल होने वाले ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग हैं। बहरहाल मैं कट करता हूँ इस वाक़े को, फिर कभी मुझे कुछ ज़्यादा तवील गुफ्तगू करनी है क्योंकि दलाइल की रोशनी में। मैं आज अर्ज़ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको याद करने के लिए भी आसान बनाया, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, याद करने के लिए भी आसान बनाया। हमने वो बच्चे भी देखे हैं जिनको 2 और 2 क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन पूरा कुरान याद रहता है, हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान होने के लिए किसी सैयद का होना जरूरी नहीं, पठान के बेटे का होना जरूरी नहीं, शेख के बेटे का होना जरूरी नहीं, वो एक किसान का बेटा भी चाहे तो कुरान हिफ्ज कर सकता है। कुरान पाक का वो हाफिज होता है और ये अल्लाह की अता है। मेरे अजीजों, कुरान का ये मौजज़ा तो देखें, अपने तो अपने गैरों के सीने में भी उतरता है। कई पंडितों के बच्चे भी कुरान पढ़े हुए हैं, वो अगरचे दसीसाकारी के लिए, इख्तिलाफात पैदा करने के लिए या ऐब ढूंढने के लिए, लेकिन याद कर ले जाते हैं कुरान को। अपनी किताब याद नहीं कर पाते लेकिन कुरान याद होता है, कुरान याद होता है। कहाँ से याद करेंगे? 10-10, 12-12 किताबें ऐसी हैं कि उनके सब नुस्खे अलग हैं। यहाँ के बाजार में अलग मिलती है, वहाँ के बाजार में अलग मिलती है। कौन सी याद करेंगे? इधर की याद करें, उधर की याद करें। लेकिन कुरान का एक मौजज़ा है, अमेरिका में भी उठाओ तो वही कुरान मिलेगा, हिंदुस्तान में उठाओ वही कुरान मिलेगा, सऊदी में उठाओ वही कुरान मिलेगा, पाकिस्तान में उठाओ वही कुरान मिलेगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास पे खत्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान पाक का मौजज़ा है, तरतीब के साथ आज तक महफूज है। मेरे अजीज़ों, इसकी हिफाजत करने पर अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मुकर्रर किया वो ऐसे ऐसे उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन हैं। अल्लाह अल्लाह, कई मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इसकी तफसीर किए। कुछ तफसीरें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके नहवी माने को बयान किए। कुछ लोगों ने तफसीर लिखी जो इसके सरफी माने को बयान किए। गाढ़ा हो रहा होगा, बस सुनते चलो। कुछ मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इसमें से वाक़यात जितने उनकी तफसीर किया। कुछ मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इनमें आयात अहकाम के हैं, हलाल हराम, क्या क्या जायज़ नाजायज़, सिर्फ उन आयात की तफसीर किया। इस तरह से जानते हैं तकरीबन अभी दुनिया में 1000 से ज़्यादा तफसीरें पाई जाती हैं, 1000 से ज़्यादा तफसीरें पाई जाती हैं। अलग अलग अंदाज की तफसीरें की गई हैं। हर एक ने जिस नज़र से कुरान पाक को देखा उस नज़र से वो तफसीर करते गए, और मुफस्सिरीन की तादाद भी बेशुमार। इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, मुफस्सिरीन, मुफस्सिर किसको कहते हैं? जो कुरान की खिदमत पर लगा है, कुरान को खोल कर लोगों के दरमियान बयान करता है। उनमें मुफस्सिरीन वो भी हैं जिन्होंने आयतें भी गिन कर रखी है। आयतें ही नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद पूरे हुरूफ भी गिन करके रखे हैं। सिर्फ हुरूफ ही नहीं, बाज़ मुफस्सिरीन वो हैं जो इनमें मौजूद नुक्ते भी गिन करके रखे हैं। ये भी गिना है कि कितनी मरतबा बा आया है, कितनी मरतबा ता आया है, कितनी मरतबा या आया है, कितनी मरतबा सीन है, शीन है। कुरान के हर हर्फ को महफूज करके रखा है मुफस्सिरीन ने। यहां तक मैं आपको बताऊं, हक़ल हैरान होती, आज तक किसी किताब पर इतनी खिदमत नहीं हुई। इन मुफस्सिरीन की तुरबतों पर लाखों सलाम। इन्होंने ये तक लिख दिए कि कुरान में कितने ज़बर हैं, कितने ज़ेर हैं और कितने पेश हैं, ये तक भी लिख दिया। ज़बर की तादाद कितनी, ज़ेर की तादाद कितनी, पेश की तादाद कितनी, सूरे कितने हैं, ये तो मोटी मोटी बात है, हर एक को मालूम है। 114 सूरे हैं, 540 रुकू हैं, 30 पारे हैं, मंजिलें 7 हैं। ये सब तो मोटी मोटी बातें तकरीबन मुसलमानों को मालूम है, लेकिन मुफस्सिरीन ने इसके नुक्ते, हुरूफ, ज़बर, ज़ेर सब जमा करके रख ली। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बेहतरीन बयान था दोस्तों कुरान शरीफ से ताल्लुक़ से। कुरान शरीफ दोस्तों एक एक चीज़ बताई जाती है कुरान शरीफ में, और अल्लाह ने सब कुछ बता दिया कुरान शरीफ में कि इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरनी है, कैसे कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, उसका क्या हाल है। पहली बात तो हर इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए रास्ते चलेगा तो इंशाअल्लाह न चाहतो उसको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी होगी नहीं, और अगर होगी तो वो समझ ले कि अल्लाह उसकी आजमाइश में आज़मा रहा है उसको।
تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے دوستو. قرآن جو پڑھ کے سمجھ کے پڑھے گا تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں دونوں جہاں میں اس کو کامیابی ضرور ملے گی اور اس پہ عمل بھی وہ کرے گا وہ. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں دونوں جہاں میں اس کو کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ قرآن میں ایک چیز لکھی ہے، اللہ کے تمام احکام اس کو عمل کرے، پڑھے اور سمجھ کے پڑھے اور دوسروں کو بھی دعوت دے دین کی، اسلام کی اور ساری اچھی باتیں شیئر کیا کرے. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.